जय पीरां दी जी जय साइयां दी महफिल मस्तां दे चैनल विच तुहाडा स्वागत है जी। अज दी इस वीडियो विच आपां तुहानूं कुछ सच्चाई दस्सण जा रहे हैं। सो इन्हां ने अपनी सच्चाई जिंदगी बारे दस्सिया है कमेंटां राहीं। सो आपां अज ये कहानी तुहाडे नाल शेयर करन जा रहे हैं। सो सारे जणे इस कहानी नूं पूरी सुनना, सुन के उहदे ते अमल भी करना कि आपां अगे तो कोई भी इदां दी गलती नहीं करनी हैगी, क्योंकि इस कहानी तो सिੱਖਿਆ मिलती है। काफ़ी बार आपां पहलां भी किहा कि जिथे पीरां फकीरां दी सेवा हुंदी होवे वो कदे सेवा बंद नहीं करनी चाहिए। सो बंद करन दे नाल इन्हां नूं की नुकसान भुगतने पए, तुसीं सुन के हैरान हो जावोगे। सो वीडियो नूं पूरी सुन लेना जी। आपां कुछ कमेंटां दे भी इहदे विच जवाब देवांगे। सो जेकर कोई साडे चैनल ते पहली बार है तो साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, वीडियो नूं शेयर लाइक जरूर कर दिया करो जी। कमेंटां विच जय पीरां दी जय साइयां दी भी जरूर लिखिया करो जी। हुण आपां इस वीडियो नूं शुरू करते हैं। सो पहला कमेंट आपां इन्हां दा ही दस्सांगे, इन्हां दी ही कहानी तुहानूं अज सुणावांगे जी। कहानी नूं चंगी तरह सुनना ते समझना, अमल भी करना। बहुत छोटी उम्र दे विच साडी दादी हुणी सेवा करदे सी ते उन्हां ने चिराग लगाउणे बंद कर दित्ते, ते जिन्हां ने चिराग लगवाउणे शुरू कीते सी परिवार विचों हुण कोई भी नहीं है। सो मैं घर विचों हुण चिराग शुरू कीते आ लगवाउणे, क्योंकि 35 साल पुरानी गल है। 35 साल पहलां साडे घर विच चिराग जगिया करदे सी ते उस तो बाद चिराग बंद कर दित्ते। इत्थे साडा खुद दा घर दिल्ली विच सी ते अपणियां गड्डियां सी, ते इस टाइम साडे कोल कुछ भी नहीं, आप दा घर भी नहीं। साडे इन्ने माड़े हालात आ गए। सो आपां तां पहलां ही यही गल सारिआं नूं कही दी आ कि जिथे पीरां दा चिराग जग गया उस घर दे विचों चिराग नहीं चक्किया जांदा। आपां हर एक वीडियो विच कहंदे आ, क्योंकि जिन्हां दे नाल होईआं होण उन्हां नूं सारा पता हुंदा आ। हुण तुहाडे नाल होई आ ते तुसीं समझदे हो इस गल नूं, पर अज भी कई इंसान पता होने के बावजूद भी गलती कर लेंदे आ कि असीं सेवा करदे आ, साडी तां कोई आस मुराद पूरी नहीं हो रही, तो इस गल विच आके इदां दे कदम चक लेंदे आ ते जिहदे नाल भारा नुकसान देखना पैंदा आ। सो हुण देखो, जिस समय चिराग करदे तुसीं कहंदे हो कि उस मालक ने साडी सुनी नहीं, जदों चिराग बंद कर दित्ते तो फिर तुसीं कहंदे हो कि हुण साडे ते माड़ा टाइम आ गया आ। सो इत्थों पहचान करो कि मालक उस समय तुहाडे साथ सी, हुण नहीं है, क्योंकि उस समय नाल सी, हालात सही सी। हुण मालिक नाल नहीं तो कुछ भी नहीं रहा। सो इस करके कहंदे कि इदां दी कोई भी गलती तत्का जल्दबाजी विच जां किसी दे मगर लग के इदां दी गलती कदे भी ना करो। सो वो मालक आपां तो कुछ नहीं मंगदा, आपां उन्हां नूं की दे सकदे, सगों वो आपां नूं दिंदा। जेकर माड़ा समा आउंदा आ, कोई ना कोई उहदा कारण हुंदा आ, परमात्मा नूं पता हुंदा की इन्हां लई सही आ की गलत आ। इत्थे इंसान कहंदा कि वो मालक साडे बारे सोचदा ही नहीं। हुण वो मालक जदों कुछ दिंदा आ वो किसे नूं नज़र आउंदा कदे भी नहीं। सो जो उन्हां दी भगती करदा है उन्हां नूं संकेत दिंदा है, पर वो दिंदे किसे ने नहीं उन्हां नूं देखिया अज ताईं। पर झोलियां भरियां तां सारिआं ने देखियां। पता नहीं हुण जिंदगी विच जेकर मुसीबत आ रही, शायद बहुत वड्डी मुसीबत तुहाडी जिंदगी विच लिखी होवे, पर तुसीं छोटी जी नूं देख के घबरा गए कि उस मालक ने साथ नहीं दिता। की पता उन्हां ने तुहाडा वड्डा दुख सी थोड़े विच ही कट दिता। सो इन्हां गल्लां नूं भी समझना जरूरी आ। परमात्मा बारे भी सोचो, वो तुहाडे बारे सोचदा है, क्योंकि जिहड़ा परमात्मा दे रास्ते ते चलदा, उन्हां दी सेवा करदा, नाम लैंदा है, परमात्मा हमेशा ही उन्हां दे अंग संग सहाई हुंदे आ। सो कदे भी ये ना सोचो कि असीं सेवा करदे हो व्यर्थ जांदी, व्यर्थ कदे भी नहीं जाती। वो मालक समा आउण ते सब कुछ दे दिंदा। हुण इन्हां ने देखो कमेंट विच दस्सिया कि साडा कित्थे आप दा घर सी ते कित्थे हुण असीं राजिਆਂ ਤੋਂ भिखारी भी नहीं रहे। क्योंकि जदों आपां पीरां फकीरां दी सेवा बंद कर दिंदे आ ते फिर पता चलदा है कि उन्हां दी रहमत सी जां नहीं सी। हुण उस समय सेवा हुंदी सी ते आप दा सब कुछ सी। हुण इस समय हुण जदों उन्हां दी सेवा ही बंद कर दित्ती ते इन्ने सालां बाद ये देखो फिर वो मालक घुम घुमा के सूई उत्थे ही ले आंदा है, उत्थे ही सुੱਟ दिंदा है बंदे नूं जिੱਥੋਂ उन्हां ने चुक्किया होवे। हुण जदों सब कुछ हो गया तो हुण एहसास हुंदा आ कि वो मालक दी किरपा सी।
ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਕੋਲ ਤੇ ਖੁਦ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਘਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਉਨੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਰੂੜੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੌਸ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਆ ਮਾਂ ਰੂੜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਰੂੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਾਮ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 12 ਸਾਲ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਸਵਾਹ ਹੋਣੀ, ਧੂਣਾ ਲਾ ਲਿਆ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਬੇੜਾ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਭਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੇੜਾ ਤਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੇੜਾ ਤਾਰ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਾਰਨ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਜ਼ੂਰ ਬੇੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮਾਂ ਰੂੜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਨਾਅਰੇ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਾ ਇੰਨਾ ਨਿਰਦਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਉਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਦ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਮਾਉਣੀ ਆ, ਬੁੱਧੀ ਕਮਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਿਦ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਜੇਕਰ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਖੈਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜੀ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੋ 2 ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।
ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਬੱਚੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਮਾਪੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖੈਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਕਦੇ ਤੇ ਦਾਤਾ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ। ਸਾਫ਼ ਨੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਾਤਾ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਫੇਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਨ ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾਣ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਠੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਮੋਢਾ ਮਾਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੇਡਾ ਮਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੁਛ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਹੀ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੱਕ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਝੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। 2 ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਹੀ ਕਮਾਈ ਭਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਭੋਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੀਏ।